संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तार हो ये बाबा सिंदूरे तार हो ये बाबा सिंदूरे सीता तपावत भरीषण हे दिन जामिनी जागिरे विफल से विनो कृपन दुर्जन सफल सुकल बलागिरे हे धन यौवन पुत्र परिजन ईद किया जे परातीरे कमल दल जल जीवन टल मल भजहु हरि पदानी बिरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जनात्मनिवेदन गोविंद दासाभिलाष रे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे హరే కృష్ణ. అందరికీ ఫస్ట్ ప్రేయర్స్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంజస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా గదామహ్యం తదాపి స్వపదాన్వికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం सहगण रघुदानान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నిన్న మనం ఫస్ట్ పార్ట్ చూసాం కదా, ఈరోజు సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాం. Amidst all confusions, finally Sati decided to go to Daksha's sacrifice, neglecting Lord Shiva's advice. Shiva did not further try to stop her. He understood that Sati was overwhelmed by her emotions for relatives, but he wanted to protect her. So he gave indications to his followers, Nandi, Moneyman, and others to safely take Sati to Daksha's sacrifice. ఇంకా సతి అనుకుంటుందన్నమాట, నా తండ్రి యజ్ఞానికి నేను వెళ్ళాల్సిందే అని అనుకుంటుంది. ఇంకా శివుడి మాటలు అంగీకరించదు, తన తన మాటలు తనే అంగీకరించుకొని వెళ్తుందన్నమాట. లేదు, నేను వెళ్ళాల్సిందే నా తండ్రి సాక్రిఫైస్ కి అని. అప్పుడు శివుడు తనని ఆపలేకపోతాడనమాట. ఎన్ని మాటలు చెప్పినా తను ఆగదనమాట, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు శివుడికి అర్థమవుతుంది సతీకి వాళ్ళ తండ్రి మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో అని. ఇంకా తను కూడా వదిలేస్తాడనమాట. కానీ తనని ఎలాగైనా రక్షించాలి కాబట్టి, తన భార్య కాబట్టి రక్షించాలనుకుంటాడనమాట. సో శివుడి ఫాలోవర్స్ ఉంటారు కదా, నందీశ్వరుడు, మనీ మ్యాన్, వీళ్ళందరికీ చెప్తారనమాట, మీరు సతీని వాళ్ళ తండ్రి యజ్ఞానికి జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళండి అని. The associates of Shiva then followed Sati, who was going to her father's house. She was made to sit on the bull Nandi and she was given her pet bird Sarika, a ball lotus, mirror, a white umbrella, fan, and a garland. A singing party accompanied her, and the whole procession was as pompous as a royal parade. తర్వాత శివుడి ఫాలోవర్స్ అందరూ సతీని ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట, ఎవరైతే దక్ష వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారో. తర్వాత షీ వాజ్ మేడ్ టు సిట్ ఆన్ ద బుల్. ఇంకా ఇంకా సతీ నందీశ్వరుడు మీద కూర్చుంటుంది అనమాట. కూర్చొని తన పిచ్చుకని సరికాని, ఇంకా లోటస్ని, ఇంకా అర్ధాన్ని, ఒక తెల్ల గొడుగుని, ఒక ఫ్యాన్ ని పట్టుకొని ఒక గార్లాండ్ కూడా వేసుకొని ఉంటుంది అనమాట. సింగింగ్ పార్టీ అకంపైన్డ్ హర్. చుట్టూ మేళాలు వాయిస్తూ ఉంటారనమాట తను వస్తుంటే దక్ష వాళ్ళ ఇంటికి. Sati thus reached Daksha's sacrificial arena, which was splendid with the chanting of Vedic hymns and the presence of great sages and devatas, but no one came forward to receive Sati out of fear of and devatas. But no one come forward to receive Sati out of fear of Daksha. అప్పుడు సతీ దక్ష వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకుంటుందన్నమాట. ఎక్కడైతే యజ్ఞం చేస్తున్నారో అక్కడికి చేరుకుంటుందన్నమాట. అక్కడ చాలా అక్కడ చాలా మంత్రాలు చదువుతున్నారనమాట ఋషులు ఇంకా దేవతలు. అప్పుడు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే సతీ అందరితో మాట్లాడాలంటే భయపడుతుంది, ఎందుకంటే దక్షని చూస్తే భయం వేస్తుంది. ఓన్లీ హర్ మదర్, సిస్టర్స్ అండ్ ఆన్స్ కేమ్ అండ్ హగ్డ్ హర్ విత్ ఎఫెక్షన్ అండ్ గ్లాండెడ్ ఫేసెస్. ఇంకా తన తల్లి, ఇంకా తన చెల్లెళ్ళు, తన పిన్నిలు, వాళ్ళందరూ వచ్చి తనని హగ్ చేసుకుంటారనమాట ప్రేమతో. కానీ దక్షుణ్ణి చూస్తే వాళ్ళకు కూడా భయం వేస్తుంది, కానీ ప్రేమతో హగ్ చేసేసుకుంటారు. దే ఆఫర్డ్ హర్ ఏ సీట్ అండ్ మెనీ గిఫ్ట్స్, బట్ షీ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. వాళ్ళు దేవతలు, వాళ్ళ అమ్మ, ఇంకా పిన్నిలు, వీళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి సతీని గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ వాటిలో ఒక్క గిఫ్ట్ కూడా సతీ తీసుకోవడానికి అంగీకరించదన్నమాట. She did not even reply to the words of reception because her father did not welcome her due to his hatred for her husband. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు సతీతో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు, కానీ ఒక్క మాట కూడా తను తిరిగి మాట్లాడదన్నమాట. వాళ్ళ నాన్నే చూస్తూ కూర్చునిద్ది అనమాట. షీ కుడ్ నవ్ అండర్స్టాండ్ వై శివ టోల్డ్ హర్ నాట్ టు కమ్ దే. తను అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట తనకి, శివుడు ఎందుకు రావద్దన్నాడు ఇక్కడికి అని. సతీ ఆల్సో నోటీస్డ్ దట్ ఇన్ ద సాక్రిఫైస్ దేర్ వర్ నో oblations in the name of Lord Shiva. Although she had neglected Shiva's advice due to her desire, she had great love for him. Therefore, she could not tolerate Daksha's offenses towards Lord Shiva.
She became furious and looked at Daksha as if to burn him. Seeing her anger, Lord Shiva's followers became ready to kill Daksha, but she stopped them. ఇంకా సతీ ఇంకా చెప్తుందనమాట, ఆ యజ్ఞంలో దక్షుడు వింటుండగా చెప్తుందనమాట, లార్డ్ శివుడు అనే పేరులో ఏమి పాపం ఉంది అని అడుగుతుందనమాట. కానీ నేను నా భర్త శివుడు ఒప్పుకోకపోయినా నేను నీ కోసం వచ్చాను నాన్న, కానీ నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు ఎందుకని అని వాళ్ళ నాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తుంది. Therefore she could not tolerate Daksha's offenses towards Lord Shiva. She became furious and looked at Daksha as if to burn him. ఎలా చూస్తుందంటే కోపంగా, సతీ దక్ష మీద కోపంగా ఎప్పుడు కాల్చేద్దాము దక్షుణ్ణి అన్నట్టు చూస్తుందన్నమాట సతీ దక్షుణ్ణి. సీయింగ్ హర్ యాంగర్, లార్డ్ శివాస్ ఫాలోవర్స్ బికమ్ రెడీ టు కిల్ దక్ష, బట్ షీ స్టాప్డ్ దెమ్. ఇంకా ఆ కోపం చూసి, సతీ కోపం చూసి, లార్డ్ శివుడు ఫాలోవర్స్ వస్తారు కదా సతీతో పాటు, ఆ ఫాలోవర్స్ అందరూ దక్షుణ్ణి చంపేయడానికి రెడీగా ఉంటారనమాట. అప్పుడు సతీ వద్దు, చంపద్దు అని చెప్తుంది. బీయింగ్ సారోఫుల్, షీ కండెమ్డ్ దక్ష, హూ ఎక్స్పెక్ట్ యూ వుడ్ హేట్ లార్డ్ శివ. There is no rival for Shiva in this universe. On the contrary, he is the most beloved of all. శివుడు ఏం పాపం చేశాడు? శివుడు అందరికీ ఇష్టమైన వాడు, కానీ మీరెందుకు ఇలా అవమానిస్తున్నారు శివుణ్ణి? Although you criticized him as inauspicious, everyone, including Brahma, considers his auspicious. నువ్వు అందరి ముందు, తన నాన్నని క్వశ్చన్ చేస్తుంది, నువ్వు అందరి ముందు శివుణ్ణి అవమానించావు, బ్రహ్మ ముందు అవమానించావు, దేవతల ముందు అవమానించావు, కానీ శివుడు నిన్ను ఏమి అనట్లేదు, నీకేం శాపం పెట్టలేదు. సాధుస్ లైక్ హిమ్ ఫైండ్ నో ఫాల్ట్స్ ఇన్ అదర్స్. అలాంటి సాధువుల్ని నువ్వేనా అవమానించింది? నీలో ఒక్క ఫాల్ట్ కూడా చూడలేదు శివుడు, కానీ నువ్వు ఎందుకు అవమానించావు తన్ని? బట్ మ్యాగ్నిఫై ఈవెన్ మీగర్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఇన్ అదర్స్. బట్ ప్రౌడ్ పీపుల్ లైక్ యూ ఫైండ్ ఫాల్ట్స్ ఈవెన్ ఇన్ గ్రేట్ సోల్స్. నీలాంటి గర్వమైన వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళల్లో ఫాల్ట్స్ చూస్తారు, ఏదో ఒక తప్పు ఉందని అవమానిస్తారు. Therefore offense to exalted personalities will reign you. నీలాంటి వాళ్ళే అలా చేస్తారు అని చెప్తుంది. పాయింటింగ్ అవుట్ దక్షాస్ ఆఫెన్సివ్ మెంటాలిటీ, సతీ సెడ్. అలా దక్షని అవమానిస్తుంది అనమాట, చాలా అవమానిస్తుంది దక్షని సతీ. అప్పుడు యూ హ్యావ్ బ్లాస్ఫెమ్డ్ అండ్ క్రిటిసైజ్డ్ ఏ గ్రేట్ వైష్ణవ. శివుడు ఎంత పెద్ద వైష్ణవుడు. వన్ మస్ట్ కట్ ద టంగ్ ఆర్ కిల్ an offender like you. If that is not possible, one must block one's ears and leave the place, or give up one's own life as the atonement for hearing the criticism. శివుడు నీలాంటి పనులు చేస్తే, నీలాగా అవమానిస్తే ఎవరినైనా చంపేస్తాడు. వాళ్ళకి చెవులు తీయడము, లేకపోతే నాలుకను తీయడము, లేకపోతే వాళ్ళని చంపేయడము, ఏదో ఒకటి చేసేవాడు. కానీ నిన్ను ఎందుకు చేయలేదు ఒక్కసారన్నా ఆలోచించావా? బికాజ్ యూ హ్యాపన్ టు బి మై ఫాదర్, ఐ డు నాట్ విష్ టు కిల్ యూ, సో ఐ షాల్ గివ్ అప్ మై బాడీ. నిన్ను నేను ఎటు చంపలేను, నేనన్నా చచ్చిపోతాను. మై బాడీ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రాస్మెంట్ సిన్స్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఆఫెండెడ్ లార్డ్ శివ. ఇప్పటికీ మీరు లార్డ్ శివుణ్ణి అవమానిస్తే నేను చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను, నా దేహం ఇచ్చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్తుంది. సతీ హ్యాడ్ ద పొటెన్సీ టు వ్యాంక్విష్ మెనీ యూనివర్సెస్. సతీ చాలా యూనివర్సెస్ ని కనిపెడుతుంది అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ మెనీ దక్షాస్, చాలా దక్షుల్ని కూడా కనిపెడుతుంది అనమాట. బట్ టు సేవ్ హర్ హస్బెండ్ ఫ్రమ్ ద చార్జ్ దట్ హీ కిల్డ్ దక్ష త్రూ హిస్ వైఫ్, సతీ డిడ్ నాట్ కిల్ దక్ష బట్ decided to give up her own life. Sati thus sat down facing north. ఇంకా చెప్తుందనమాట, నాకు తెలుసు నా భర్త ఎంత గొప్పవాడో అని, నీకు తెలియదు అని చెప్తుందనమాట సతీ దక్షుడికి. ఇంకా సతీ చంపదు, దక్షుడిని చంపకుండా సతీ తన దేహాన్ని ఇచ్చేయడానికి రెడీ అయిపోయి, ఇంకా సతీ నార్త్ లో కూర్చుంటుంది అనమాట. డ్రెస్డ్ ఇన్ సాఫ్రన్ గార్మెంట్స్,
ఆరెంజ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని కూర్చుంటుంది. షీ సాట్ ఇన్ మెడిటేషన్ అండ్ ఇన్వోక్డ్ ఫైర్ విత్ హర్ బాడీ. ఇంకా మెడిటేషన్ లో కూర్చొని కొన్ని మిస్టిక్ పవర్స్ ద్వారా తన బాడీని కాల్ చేసుకుంటుంది. దెన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద హోలీ ఫీట్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్ షీ గేవ్ హర్ బాడీ ఇన్ దట్ ఫైర్. తన భర్త శివుడి కాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ తను ఫైర్ లో పడి చచ్చిపోతుంది అనమాట. సీయింగ్ సతీస్ వాలంటరీ డెత్, people in the universe said Daksha was so disrespectful to his honorable daughter that she had to give up her body. ఆ సతీ డెత్ ఆ సతీ మరణం చూసి అందరు అక్కడ జనాలందరూ అనుకుంటారనమాట, దక్షుడికి ఇంత కొంచెం రెస్పెక్ట్ కూడా లేదా, గౌరవం అస్సలు లేదా, తన సొంత కూతురు చచ్చిపోతుంటే ఆపలేకపోయాడా అని అనుకుంటారనమాట. హార్డ్ హార్టెడ్ దక్ష ఈజ్ అన్వర్తీ టు బి ఏ బ్రాహ్మణ. కానీ దక్షుడు బ్రాహ్మణుడు అవడం వల్ల ఆ నోట్లో అనుకుంటారనమాట. హీ వాజ్ సో ఎన్వియస్ అండ్ హేట్ఫుల్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. తను చాలా జలసీ భావం చూపించాడు లార్డ్ శివుడికి. దట్ హీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ అటెంప్ట్ టు స్టాప్ హిస్ డాటర్ ఫ్రమ్ కమిటింగ్ సూసైడ్. తను కనీసం ఆపలేకపోయాడు తన కూతుర్ని అని అనుకుంటున్నారు అందరూ. While people were thus talking, Lord Shiva's attendants prepared to kill Daksha. ఇంకా అదే జనాలందరూ మాట్లాడుకుంటుంటే లార్డ్ శివుడు ఫాలోవర్స్ అనుకుంటారు, శివుడికి చెప్పాలి, శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటారు. సీయింగ్ దెమ్ స్విఫ్ట్లీ అప్రోచింగ్ టు అటాక్ దక్ష. ఇంకా దక్షుణ్ణి చంపేద్దాము, శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేలోపు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు అని అనుకుంటారు. Bhrigumuni offered oblations into the fire with hymns from the Yajurveda to kill them. As a result, many thousands of powerful men called Bhus appeared and chased all the followers of Shiva in all directions. ఇంకా అలా అనుకుంటే భృగుముని ఆ యజ్ఞంలో యజుర్వేదాలో ఒక మంత్రాలు చదువుతాడనమాట. ఆ మంత్రాలకి ఒక పవర్ఫుల్ రుబూస్ వస్తారనమాట. వాళ్ళందరూ శివుడు ఫాలోవర్స్ అందరినీ చంపేస్తారనమాట. నారద ముని దెన్ వెంట్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ లార్డ్ శివ అబౌట్ సతీస్ డెత్. ఇంకా వాళ్ళందరూ చనిపోయారు కదా, ఇంకెవరు చెప్తారు శివుడికి సతీ చనిపోయిందని. ఇంకా అందుకని నారద ముని ఏం చేస్తాడు, శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సతీ ఇలా చనిపోయిందని చెప్తాడు. శివ బికేమ్ ఫ్యూరియస్. శివాకి చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. హీ కుడ్ టాలరేట్ దక్షాస్ ఆఫెన్స్ టువర్డ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎర్లియర్, బట్ నౌ హీ కుడ్ నాట్ టాలరేట్ దక్షాస్ మిస్ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ సతీ. నన్ను అవమానించాడు, ఊరుకున్నా, నా భార్యను కూడా అవమానిస్తే ఎలాగా అని ఇంకా చాలా కోపంతో చంపేద్దాం అనుకుంటాడు తన త్రిశూలంతో. శివ దెన్ ప్లక్డ్ ఏ హెయిర్ ఫ్రమ్ హిస్ హెడ్ అండ్ థ్రూ ఇట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ గ్రేట్ యాంగర్. ఇంకా శివుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దక్షుడి ఒక ఎంట్రుక గట్టిగా పీకి నేల మీద గట్టిగా పడేస్తాడు అనమాట చాలా కోపంతో. ఫ్రమ్ that hair, a fearsome black demon named Veerabhadra appeared. ఆ నల్లటి వెంట్రుక నుండి ఒక నల్ల రాక్షసుడు వస్తాడనమాట. తన పేరు వీరభద్ర. శివుడి ఎంట్రుక గట్టిగా కోపంతో పడేస్తాడు కిందకి. ఆ పడేసిన వెంట్రుక నుండి ఒక నల్ల రాక్షసుడు వస్తాడు. తన పేరు వీరభద్ర. వీరభద్ర వాజ్ యాజ్ హై యాజ్ ద స్కై అండ్ యాజ్ బ్రైట్ యాజ్ 3 suns. సూర్యుడు 3 సూర్యుల్ని కలిపితే ఎంత కాంతి వస్తుందో అంత కాంతిగా ఉంటాడు వీరభద్ర. విత్ హెయిర్ లైక్ బ్లేజింగ్ ఫైర్, ఫియర్సమ్ టీత్. దాన్ని చూస్తేనే చాలా భయం వేస్తుంది అనమాట. ఏ గార్లాండ్ ఆఫ్ స్కల్స్ అండ్ 1000 of arms equipped with weapons. ఇంకా చేతుల నిండా కత్తులు కటారాలు ఉంటాయి అన్నమాట వీరభద్రకి. వీరభద్ర ఆస్క్డ్ లార్డ్ శివ విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్, వాట్ షల్ ఐ డూ. ఇంకా వీరభద్ర శివుడికి ప్రణామాలు చేసి అడుగుతాడు, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని. శివ ఆర్డర్డ్ హిమ్ టు కిల్ దక్ష అండ్ హిస్ సోల్జర్స్ ఎట్ దట్ సాక్రిఫైస్. ఇంకా శివుడు చెప్తాడు, దక్షుణ్ణి ఇంకా దక్షుడి ఫాలోవర్స్ అందరినీ చంపేయాలి, ఆ యజ్ఞంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అని చెప్తాడు. వీరభద్ర circumambulated లార్డ్ శివ అండ్ క్విక్లీ డిపార్టెడ్ ఫర్ దక్ష సాక్రిఫిషియల్ అరేనా. ఇంకా లార్డ్ శివ దగ్గర నుండి దక్ష ఎక్కడైతే
యజ్ఞం చేస్తున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు వీరభద్ర. వీరభద్ర క్యారీడ్ ఏ ఫియర్ఫుల్ ట్రైడెంట్ అండ్ వాజ్ అకంపైన్డ్ బై ద అసోసియేట్స్ ఆఫ్ శివ. ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు కదా శివుడి భక్తులు, వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్లిపోతాడు వీరభద్ర ఆ యజ్ఞానికి. దే ఆల్ మేడ్ ఏ థండరింగ్ సౌండ్ అండ్ క్రియేటెడ్ ఏ గ్రేట్ డస్ట్ స్ట్రోమ్ కాజింగ్ డార్క్నెస్. ఇంకా అక్కడ తెల్లవారు పొద్దున కూడా రాత్రిలాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. పెద్ద పెద్ద ఉరుములు మెరుపులు వచ్చేస్తాయి అనమాట. అక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. అవన్నీ వీరభద్ర సృష్టించాడనమాట. ఎవ్రీబడి ఇన్ దక్ష సాక్రిఫిషియల్ అరేనా వండర్డ్. ఇంకా దక్షుడి యజ్ఞానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు. వేర్ ఈస్ దిస్ డస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్? ఈ చెత్త అంతా ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? దిస్ కెనాట్ బి బికాస్ ఆఫ్ విండ్ ఆర్ థీవ్స్. ఇది గాలి నుండి వస్తుందా లేకపోతే దొంగల నుండి వస్తుందా అర్థం కావడం లేదు వాళ్ళకి. ప్రసూటి అండ్ అదర్ ఉమెన్ సెడ్. ఇంకా ప్రసూటి అను ఇంకా వేరే అమ్మాయి చెప్తారు అనమాట. దిస్ డేంజర్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దక్ష సిన్. ఇది ఈ భయంకరమైన ప్రమాదాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే దక్ష అవమానించినందుకు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అని చెప్తారనమాట ప్రసూటి ఇంకా వేరే ఆవిడ చెప్తారనమాట. హీ ఇన్సల్టెడ్ ఇన్నోసెంట్ సతీ అండ్ కాజ్డ్ హర్ డెత్. తను అవమానించి సతీని చంపేశాడు. హీ నెగ్లెక్టెడ్ ద ప్రెస్టైజ్ అండ్ హానర్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. లార్డ్ శివ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రణామాలు చేస్తే గాని లార్డ్ శివుడు ఇవన్నీ ఆపలేడు. హౌ కెన్ ఎనీ వన్ హ్యావ్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్టర్ ఎంగేరింగ్ పవర్ఫుల్ లార్డ్ శివ? లార్డ్ శివ ఎంత కోపంగా ఉంటాడో. శివ హ్యాస్ ఇంటాలబుల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హీ కెన్ స్కాటర్ ద ప్లానెట్స్ బై ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ హిస్ ఐబ్రోస్. తన ఐబ్రోస్ పైకి కిందకి అంటే యూనివర్స్ మొత్తం పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉండిద్ది అనమాట. అంత పవర్ ఉందంట, అంత శక్తి ఉందంట శివుడికి. వైల్ పీపుల్ వేర్ ద స్పీకింగ్ దక్ష సా డేంజరస్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్. అప్పుడు ఆ జనాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దక్షకి చాలా భయం వేస్తుంది. అవును, ఇలానే జరుగుతుందేమో, శివుడు నా మీద కోపం చూపిస్తున్నాడేమో అనుకుంటాడనమాట. వీరభద్ర అండ్ హిజ్ ఆర్మీ హోల్డింగ్ వెపన్స్ ran all around Daksha sacrificial arena and began to create great disturbances. ఇంకా యజ్ఞం చుట్టూ తిరుగుతారనమాట వాళ్ళందరూ. వీరభద్ర ఇంకా శివుడి ఫాలోవర్స్ మొత్తం తిరుగుతారనమాట వెపన్స్ పట్టుకొని, ఆ కత్తులు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. ఇంకా తిరిగి ఇంకా ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద డిస్టర్బెన్సెస్ చేస్తారనమాట. పెద్ద పెద్ద ఉరుములు మెరుపులు పెద్ద పెద్దగా చేస్తారనమాట. దే డిస్ట్రాయిడ్ పిల్లర్స్, హాల్స్, కిచెన్స్, హోమ్స్ అండ్ సాక్రిఫిషియల్ పెరాపెర్నాలియా. ఆ యజ్ఞం చేసే మట్టిది కూడా ధ్వంసం అయిపోతుంది అనమాట. అక్కడ ఉన్న గోడలు, అక్కడ ఉన్న కిచెన్స్, హోమ్స్ అన్ని, అక్కడ ఉన్న ఇల్లులు అన్ని ధ్వంసం అయిపోతాయి అనమాట ఆ ఉరుముల మెరుపులకి. ఫైనల్లీ దే ఎక్స్టింగ్విష్డ్ ద సాక్రిఫిషియల్ ఫైర్, బ్లాక్డ్ ద ఫీలింగ్ ప్రీస్ వే అండ్ అరెస్టెడ్ ద దేవతాస్. ఇంకా దేవతలందరినీ అరెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. మనీ మ్యాన్ అరెస్టెడ్ భృగుముని. మనీ మ్యాన్ ఏమో భృగుమునిని అరెస్ట్ చేసేస్తాడు. వీరభద్ర అరెస్టెడ్ దక్ష. వీరభద్రుడేమో దక్ష అని అరెస్ట్ చేస్తాడు. కాందీస అరెస్టెడ్ పూస. కాందీస అనే వాళ్ళు పూసాని అరెస్ట్ చేస్తారు. నందీశ్వర అరెస్టెడ్ బాగా. నందీశ్వరుడు బాగానే అరెస్ట్ చేస్తాడు. వీరభద్ర టోర్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ భృగు who had smiled showing his mistake when Daksha insulted Shiva. దక్షని ఎంత దక్ష శివుణ్ణి ఎంత అవమానించాడో తన కళ్ళల్లోనే అర్థమైపోతుంది, దక్ష కళ్ళల్లోనే. నెక్స్ట్ వీరభద్ర ప్లక్డ్ అవుట్ ద ఐస్ ఆఫ్ బాగా who had encouraged Daksha by the movement of his eyebrows. వీరభద్ర ఏం చేస్తాడు, బాగా అని ఆయన దక్షకి చాలా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తాడనమాట అవమానించడానికి. సో బాగా ఏం చేస్తాడు, వీరభద్ర కళ్ళు పీకేస్తాడు. నెక్స్ట్ హీ నాక్డ్ అవుట్ టీత్ ఆఫ్ పూస అనే ఆయనకి పళ్ళు పీకేస్తాడు. హూ హ్యాడ్ షోన్ హిస్ టీత్ బై స్మైలింగ్. తను నవ్వుతున్నాడు కాబట్టి తను పళ్ళు పీకేశాడు. వీరభద్ర దెన్ సాట్ ఆన్ ద చెస్ట్ ఆఫ్ దక్ష.
ఇంకా వీరభద్ర దక్ష ఛాతి మీద కూర్చున్నాడు అండ్ బీహెడెడ్ హిమ్. ఇంకా ఆ కత్తితో చంపేయడానికి తల తీసేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. సీయింగ్ దిస్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రేట్ జాయ్. ఇదంతా చూసి చంపే అని శివుడి ఫాలోవర్స్ అంటున్నారనమాట. వైల్ అదర్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ గ్రీఫ్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. వీరభద్ర దెన్ ఆఫర్డ్ దక్షాస్ హెడ్ ఇన్ ద సాక్రిఫిషియల్ ఫైర్ యాజ్ అన్ ఆబ్లేషన్. ఇంకా వీరభద్ర ఏం చేస్తాడు, దక్షుణ్ణి ఆ యజ్ఞంలో పడేస్తాడు. అండ్ డిపార్టెడ్ ఫర్ కైలాస ద అబోర్డ్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ. ఆ యజ్ఞంలో పడేసి ఏం తెలియనట్టుగా కైలాసానికి వెళ్ళిపోతాడు శివుడి దగ్గరికి వీరభద్ర. ఈవెన్ త్రూ దక్ష వాజ్ beheaded, yet he magically revived. తను యజ్ఞంలో పడిపోయినా మళ్ళా తిరిగి వచ్చేస్తాడు. ఎలా వస్తాడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆఫ్టర్ వీరభద్ర హ్యాస్ డిస్ట్రాయిడ్ దక్ష సాక్రిఫైస్. వీరభద్ర దక్ష యజ్ఞాన్ని మొత్తం కూల్చేశాడు కదా. ఆల్ ద ఇంజూర్డ్ దేవతాస్, అక్కడ దెబ్బలు తగిలిన దేవతల్ని ప్రీస్ట్ అండ్ గెస్ట్ అప్రోచ్ లార్డ్ బ్రహ్మ. ఇంకా దేవతలు ఇంకా అక్కడ వచ్చిన గెస్ట్స్ వాళ్ళందరూ లార్డ్ బ్రహ్మాని కలుస్తారనమాట. దే ఇన్ఫార్మ్డ్ హిమ్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ అండ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ హిస్ హెల్ప్. ఇంకా అడుగుతారనమాట, ఇలా జరిగింది, మాకు హెల్ప్ చేయండి, మీ సహాయం చేయండి అని చెప్తారనమాట. Lord Brahma spoke to them. How can you expect any happiness if you offend a great personality like Lord Shiva? He is especially sorry because of losing his wife, and the harsh words spoken by Daksha. Therefore, you should fall at his feet and beg his pardon. But nevertheless, he is pleased easily, and therefore he is called Asutosa. లార్డ్ బ్రహ్మ స్పోక్ టు దెమ్. అప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తారు వాళ్ళందరికీ ఏమని అంటే, మీరు అంత హ్యాపీగా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు శివుణ్ణి అవమానిస్తుంటే. హీఈస్ ఎస్పెషల్లీ సారీ బికాజ్, కానీ తను ఏమనుకోలేదు శివుడు. మళ్ళా తన కూతురు తన కూతురు సూసైడ్ చేసుకుంటే మీరు ఎందుకు ఆపలేకపోయారు, దక్ష ఆపలేకపోయినా మీరన్నా ఆపచ్చు కదా అని చెప్తారన్నమాట బ్రహ్మ. దెర్ఫోర్ యూ షుడ్ ఫాల్. ఇంకా మీరేం చేయలేరు ఇప్పుడు, ఈ సమయంలో మీరు ఇంకేం చేయలేరు, కాబట్టి శివుడు కాళ్ళు పట్టుకొని క్షమించమని అడగండి, తను ఊరినే ప్లీజ్ అయిపోతాడు, అంత ఊరినే ప్లీజ్ అవుతాడు. సో అని చెప్తాడనమాట బ్రహ్మ అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ. బ్రహ్మ దెన్ టుక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ వెంట్ టు కైలాస. ఇంకా బ్రహ్మ వాళ్ళందరినీ కైలాసానికి తీసుకెళ్తాడు. శివుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు. ద కైలాస హిల్ వాజ్ రీసౌండింగ్ విత్ వేదిక్ హిమ్స్. కైలాసంలో మొత్తం ఎలాంటి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి, మొత్తం మంత్రాల సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. ఇట్స్ సీనిక్ అబియన్స్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ బేరింగ్ అండ్ ఫ్రూట్ బేరింగ్ ట్రీస్, కేవ్స్, మినరల్స్, jewels, lakes filled with lotuses, waterfalls, animals, and sweet vibrations of various birds like peacocks and cuckoos. అక్కడ మంచిగా అక్కడ పూలు, పళ్ళు, ఇంకా పెద్ద పెద్ద చెట్లు, ఇంకా అక్కడ చాలా చాలా నదులు, సముద్రాలు, ఆ నదుల్లో సముద్రాల్లో లోటసెస్, వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, యానిమల్స్ ఉన్నాయి, చాలా స్వీట్ వైబ్రేషన్స్ ఇస్తున్నాయి, పికాక్స్ డాన్స్ చేస్తున్నాయి, కుక్కూస్ పాడుకుంటున్నాయి. ఇట్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై రివర్ అలకానంద గంగా. అక్కడ అదంతా ఎక్కడుంది, అలకానంద రివర్ లో ఉందన్నమాట. పాసింగ్ త్రూ ద బ్యూటిఫుల్ కైలాస రీజియన్. అక్కడ అంత అందమైన కైలాసానికి వెళ్ళిన తర్వాత ద దేవతాస్ అప్రోచ్ లార్డ్ శివ. అప్పుడు దేవతలందరూ శివుణ్ణి కలుస్తారనమాట. హీ వాజ్ సిట్టింగ్ అండర్ 100 యోజనాస్ వైడ్ బనియన్ ట్రీ. బనియన్ ట్రీ కింద కూర్చుంటాడు అనమాట. హీ వాజ్ సిట్టింగ్ పీస్ఫుల్లీ ఇన్ వీరాసనలో కూర్చుంటాడు అనమాట. చాలా పీస్ గా కూర్చుంటాడు, చాలా మౌనంగా కూర్చుంటాడు. విత్ హిస్ లెఫ్ట్ లెగ్ ఆన్ హిస్ రైట్ థై అండ్ హిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆన్ హిస్ లెఫ్ట్ థై. ఎడమ కాలు కుడి కాలు మీద ఉంటుంది, కుడి కాలు ఎడమ కాలు మీద ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ హిస్ రైట్ హ్యాండ్ హీ హెల్డ్ రుద్రాక్ష బిడ్స్. తన కుడి చేతిలో రుద్రాక్ష మాల ఉంటుంది. హీ సాట్ ఆన్ ఏ కుసా మ్యాట్ అండ్ వాజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ భక్తి టు నారద ముని అండ్ అదర్ సేజెస్.
తను కుసా గ్రాస్ మీద కూర్చుంటాడు. కూర్చొని నారద మునికి ఇంకా మిగతా ఋషులకి భక్తి నేర్పిస్తాడు. భక్తి గురించి చెప్తాడు. ద దేవతాస్ అండ్ సేజెస్ ఆఫర్డ్ రెస్పెక్ట్స్ టు లార్డ్ శివ. ఇంకా బ్రహ్మ తీసుకొని వచ్చాడు కదా దేవతల్ని, ఋషుల్ని, వాళ్ళందరూ ఇంకా గౌరవిస్తారు. శివుడికి ప్రణామాలు చేస్తారు. డిస్పైట్ హిస్ ఎగ్జాల్టెడ్ పొజిషన్, శివ స్టూడ్ అప్ అండ్ బోవ్డ్ డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. ఇంకా శివుడు లేచి బ్రహ్మకి ప్రణామం చేస్తాడు. Lord Brahma was smiling to conceal his fear as he was afraid that Lord Shiva might be in an angry mood. ఇంకా లార్డ్ బ్రహ్మ నవ్వుతాడనమాట. ఎందుకని నవ్వుతాడంటే శివుడు కోపంగా లేడని నవ్వుతాడనమాట. బ్రహ్మ స్పోక్ టు శివ. బ్రహ్మ మాట్లాడతాడు శివుడితో. ప్లీజ్ స్పేర్ సిన్ఫుల్ దక్షాని కాపాడండి. గ్రేట్ డివోటీస్ ఆఫ్ విష్ణు లైక్ యువర్ సెల్ఫ్ డు నాట్ బికమ్ యాంగ్రీ విత్ అదర్ బీయింగ్స్. నీలాంటి గొప్ప భక్తులు, విష్ణువుకి గొప్ప భక్తులు ఇంత కోపంగా ఉండకూడదు మిగతా వాళ్ళ గురించి. యు ఆర్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్, యు నీడ్ నాట్ కిల్ సిన్ఫుల్ పీపుల్. నువ్వు అలాంటి వాళ్ళని చంపకూడదు. యాజ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ కిల్డ్ బై ప్రావిడెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దే మీన్ మైండ్నెస్, ఎన్వీ అండ్ హర్ష స్పీచ్. వాళ్ళు ఆల్రెడీ చనిపోయే ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ కఠినమైన మాటలు, జెలసీ భావన ద్వారా వాళ్ళు ఆల్రెడీ చనిపోయే ఉంటారు. సో కాబట్టి నువ్వు చంపద్దు. పీపుల్ లైక్ యూ ఆర్ వెరీ కంపాషనేట్ ఈవెన్ ఆఫెండర్స్ లైక్ దక్ష. నీలాంటి వాళ్ళు చంపకూడదు. ప్లీజ్ బీ మెర్సిఫుల్ అపాన్ దెమ్. దయచేసి దయ చూపించు వాళ్ళ మీద. లెట్ దక్ష గెట్ బ్యాక్ హిజ్ లైఫ్. బాగా హిజ్ ఐస్, భృగు హిజ్ మిస్టేక్, పుసా హిజ్ టీత్. ఎవరు బాగాకి తన కళ్ళునిచ్చేయి, పుసాకి తన పళ్ళు ఇచ్చేయి. మీద ఇంజూర్డ్ దేవతాస్ రికవర్. దేవతలుకి దెబ్బలు తగ్గినాయి కదా, ఆ దెబ్బల్ని తగ్గించు. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ షేర్ ఆఫ్ ద సాక్రిఫైస్ అండ్ లెట్ యువర్ గ్రేస్ కంప్లీట్ ద సాక్రిఫైస్. లార్డ్ శివ స్మైలింగ్లీ స్పోక్. అప్పుడు లార్డ్ శివ నవ్వుతూ మాట్లాడతాడనమాట. ఐ డు నాట్ మైండ్ ద ఆఫెన్సెస్ ఆఫ్ ద దేవతాస్ యాజ్ దే ఆర్ చైల్డిష్ అండ్ లెస్ ఇంటెలిజెంట్. therefore I have punished them only to correct them. నేను వాళ్ళని ఆ కోపంగా నేను ఏమి పనిష్ చేయలేదు, వాళ్ళు వాళ్ళ తప్పుని తెలుసుకుంటారనే నేను పనిష్ చేశాను. లార్డ్ శివ దెన్ ఫుల్ఫిల్డ్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ లార్డ్ బ్రహ్మ. ఇంక లార్డ్ బ్రహ్మ ఏదైతే చెప్పాడో శివుడు దానికి అంగీకరిస్తాడు. లెట్ దక్ష హ్యావ్ ఎ గోట్స్ హెడ్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ ద వర్డ్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ఎ గోట్. ఇంకా దక్షుడి తల అగ్నిలో కలిసిపోతుంది కదా, కాబట్టి దక్షుడికి మేక తలని ఇస్తారనమాట. ఎందుకంటే తను మాట్లాడే మాటలు అంతా మేకలాగా ఉన్నాయి కాబట్టి మేక తలని ఇస్తారు. లెట్ బాగా సీ హిజ్ మిత్రాస్ ఐస్. ఇంకా బాగాకి తన కళ్ళుని ఇచ్చేస్తారు, తను కళ్ళతో చూడగలుగుతాడు. లెట్ పుసా చ్యూ త్రూ ద టీత్ ఆఫ్ హిస్ డిసిపుల్స్ ఆర్ దక్ష. ఇంకా తను ఎవరికి, పుసాకి తన పళ్ళుని ఇచ్చేస్తాడు, తను అన్ని నవలగలుగుతాడు. ఆర్ ఈ చిక్పీ డవ్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ అలోన్. తను ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా నవ్వగలుగుతున్నాడు. హీ హ్యాస్ షోన్ హిస్ టీత్ వైల్ లాఫింగ్ ఎట్ ద డివోటీస్. తన డివోటీస్ తో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన పళ్ళుని చూపిస్తాడు డివోటీస్ కి. లెట్ ద దేవతాస్ హ్యావ్ their limbs restored as they did not side with Daksha when he criticized me. ఇంకా దేవతలందరికీ గాయాలైనవి కదా, ఆ గాయాల్ని తగ్గించేస్తారు. ఇంకా దక్ష మీద అందరు కోపంగా ఉంటారు. లెట్ భృగు హ్యావ్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ఎ గోట్ as he was the chief advisor of Daksha. The assembled people approved Shiva's words. ఇంకా శివుడి మాటలు అందరూ వింటారనమాట, అక్కడ ఉన్న జనాలందరూ. దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంక్లూడింగ్ శివ అండ్ బ్రహ్మ ప్రొసీడ్డ్ టు ద సాక్రిఫిషియల్ అరేనా. శివుడు బ్రహ్మ తప్ప అందరూ యజ్ఞానికి వెళ్తారనమాట. యజ్ఞం ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్తారు. దక్షాస్ బాడీ వాజ్ జాయిన్డ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ఎ గోట్. ఇంకా దక్షుని చూసి అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, ఏంటి మేక తల వచ్చింది దక్షుడికి అని అనుకుంటారు.
Then Daksha awoke as if from sleep and saw Lord Shiva. ఇంకా దక్షుడు ఏం చేయలేక శివుడి పాదాల మీద పడతాడు. Daksha's heart had been contaminated by hatred for Shiva, but it was cleansed now. శివుడిని దక్షుడు ఎంత అవమానించాడో అదంతా తప్పు తెలుసుకొని శివుడి పాదాల మీద పడి క్షమాపణ అడుగుతాడు. He remembered the ill-fated death of his daughter and shed tears. తన కూతురు మరణాన్ని చూసి చాలా ఏడుస్తాడు. Pacifying his mind, Daksha began to praise Lord Shiva. ఇంకా ఏదైతే అదైందని ఇంకా శివుణ్ణే చాలా ప్రార్థిస్తాడు దక్షుడు. I am offended, and your punishment to me is your mercy upon me. నీ పనిష్మెంట్ నాకేమీ నచ్చకుండా లేదు, నాకు నచ్చింది ఈ పనిష్మెంట్. ఎందుకంటే నువ్వు పనిష్మెంట్ ఇస్తే నువ్వు నాకు మెర్సీ ఇచ్చినట్టే. యూ ఆల్వేస్ ప్రొటెక్ట్ ద బ్రాహ్మణాస్, నువ్వు ఎప్పుడు బ్రాహ్మణుల్ని కాపాడుతావు. నాట్ నోయింగ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ యూ, నాకు నీ గురించి తెలియక నేను నిన్ను కఠినమైన మాటలతో అవమానించాను. బట్ యు వర్ టాలరేట్, కానీ నువ్వు ఆ మాటల్ని పట్టించుకోలేదు. ప్లీజ్ బీ సాటిస్ఫైడ్ బై యువర్ ఓన్ మెర్సీ, దయచేసి నీ దయతో నన్ను కాపాడు. ఫర్ ఐ కెనాట్ సాటిస్ఫై యూ విత్ మై వర్డ్స్, నా మాటలతో ఇంకా నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే నేను ఇంకేం చేయలేను. బీయింగ్ pardoned by Lord Shiva and with the permission of Brahma, Daksha again began the sacrifice. ఇంకా లార్డ్ శివుడు క్షమించేస్తాడు దక్షుణ్ణి. ఇంకా ఇంకా బ్రహ్మని పర్మిషన్ అడుగుతారు మళ్ళా యజ్ఞం చేయడానికి. ఇంకా అడిగి బ్రహ్మ ఒప్పుకుంటాడు, పర్మిషన్ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఇంకా దక్ష మళ్ళా యజ్ఞం చేస్తాడు. He offered ghee in the sacrificial fire with Yajurveda mantras. ఇంకా తను నెయ్యి వేస్తాడు ఆ యజ్ఞంలో. దెన్ లార్డ్ విష్ణు అపియర్డ్ ఆన్ హిస్ గరుడ బర్డ్ క్యారియర్. ఇంకా విష్ణు గరుడ మీద వచ్చేస్తాడు, illuminating all the directions. He was blackish, dressed in yellow and wore a crown as dazzling as the sun. తను బ్లాక్ గా ఉంటాడు విష్ణువు, డ్రెస్డ్ ఇన్ ఎల్లో డ్రెస్ వేసుకుంటాడు. ఓరే క్రూన్ డాజ్లింగ్ యాజ్ ద సన్, ఒక కిరీటం పెట్టుకుంటాడు, ఆ కిరీటం చాలా సూర్యకాంతి లాగా ఉంటుంది. ఇన్ హిజ్ 8 hands like 8 petals of lotus, he held conch, disc, club, lotus, arrow, bow, shield and sword. తన 8 చేతుల్లో 8 ఉంటాయి, గద, శంఖ, చక్ర, గద, పద్మ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. హిస్ బాడీ అపియర్డ్ లైక్ ఎ బ్లూ లోటస్ ఫ్లవర్, తన బాడీ ఎలా ఉంటుంది, బ్లూ లోటస్ ఫ్లవర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. హిస్ ఫేస్ వాజ్ డెకరేటెడ్ విత్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్, తన ఫేస్ లో చాలా అందమైన నవ్వు ఉంటుంది అనమాట. అండ్ క్యాప్టివేటింగ్ గ్లాన్స్. ద దేవతాస్ ఆఫర్డ్ హిమ్ ప్రేయర్స్ అకార్డింగ్ టు దర్ కెపాసిటీస్. ఎవరి ప్రార్థనలు వాళ్ళు చేస్తారు విష్ణువుకి, దేవతలందరూ ప్రార్థనలు చేస్తారు. లార్డ్ విష్ణు దెన్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ దక్ష, అప్పుడు విష్ణువు దక్షుడికి చెప్తాడు, ఇఫ్ యూ డివోటీ వర్షిప్స్ మీ, ఎవరైనా నన్ను పూజిస్తే, బట్ డిస్రెస్పెక్ట్స్ శివ అండ్ బ్రహ్మాని శివాని అవమానిస్తే, ఐ ఆమ్ నాట్ ప్లీజ్డ్, నేను ప్లీజ్ అవ్వను. therefore never commit such offenses again, సో నువ్వు మళ్ళా ఆ తప్పు చెయ్యకు. Daksha then worshipped Vishnu, Shiva, Brahma and the other devatas and concluded his sacrifice. ఇంకా అప్పటి నుండి విష్ణువుని, శివాని, బ్రహ్మాని, దేవతల్ని అందరినీ అవమానించకుండా గౌరవంగా మాట్లాడతాడు దక్షుడు. దెన్ ఆల్ ద అసెంబ్ల్డ్ పీపుల్ బ్లెస్డ్ దక్ష అండ్ డిపార్టెడ్. ఇంకా దక్షుడితో కొన్ని మాటలు మాట్లాడి అందరూ ఇంకా మంచిగా మాట్లాడి ఇంకా అందరూ ఆ యజ్ఞం నుండి వెళ్ళిపోతారనమాట. Sati was reborn as Parvati in the womb of Menaka, the wife of Himalaya. Parvati married Lord Shiva again and lived happily. సతీ చనిపోతుంది కదా, సతీ మళ్ళా పార్వతీదేవిగా పుడుతుంది. పార్వతీదేవిగా మీనక గర్భంలో పుడుతుంది అనమాట, హిమాలయాల్లో పుడుతుంది. మళ్ళా పార్వతీదేవి శివుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంటుంది. ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ మంచిగా జీవిస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఎవరికేం ప్రశ్నలు లేవా?
అడగండి ప్రభు. बोल हरी बोल। అవును. అవునవును. అదే యుగంలో జరిగింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు ఇందాక చెప్పారు పార్వతి సతీదేవి వాళ్ళ యజ్ఞానికి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని వస్తువులను తీసుకుని వెళ్ళింది అని. అవునవును. ఒకసారి ఆ వస్తువులు పేర్లు చెప్తారా? ఆ వస్తువుల పేరు సరిక తన పిచ్చుకుని తన పిచ్చుకు 8 చేతులతో సరికాని పట్టి. తన పిచ్చుకు సరికాని తన కమలంని ఒక బంతిని ఒక అర్ధాన్ని ఒక తెల్ల గొడుగుని ఒక ఫ్యాన్ ని ఒక దండని. అంటే మాతాజీ అప్పట్లో ఫ్యాన్లు ఉన్నాయా? అంటే సీలింగ్ ఫ్యానా, టేబుల్ ఫ్యానా? విసిన కర్రలు. ఓహో, సీలింగ్ కర్ర. అంటే ఫ్యాన్ అంటే నాకు అర్థం కాలేదు, సీలింగ్ ఫ్యానా టేబుల్ ఫ్యానా అని. విసిన కర్రలు. సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తన ఫ్యాన్ అంటే తన అభిమానులేమో అనుకుంటా ప్రభుజీ. ఫ్యాన్ అంటే విసిన కర్ర, అభిమానులు కాదు. ఈ యొక్క లెసన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎప్పుడు వైష్ణవుల్ని ఏమీ అనకూడదు. వైష్ణవుల్ని ఏమన్నా అంటే కృష్ణుడు ప్లీజ్ అవ్వడు. సరే మాతాజీ, చాలా సంతోషం. ఇంకెవరికైనా ఉన్న ప్రశ్న? పార్వతీదేవి ఎవరికి మళ్ళీ పుట్టింది తర్వాత? అంటే పార్వతీదేవి ఎవరి గర్భంలో? మేనకా గర్భంలో పుట్టారు పార్వతీదేవి. ఎవరెవరికి మాతది? అది దాని గురించి ఏమైనా స్టోరీ ఉందా? దాని గురించి స్టోరీ లేదు, మేనకా గర్భంలో పుట్టారని మటుకి ఉంది. అంటే వేరే గ్రంథాలు ఏమైనా ఉండొచ్చా మళ్ళీ మాతది, భాగవతంలో కాకుండా? లేదు లేదు. ఆ స్టోరీ అయితే ఉండొచ్చేమో కానీ నాకు తెలీదు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సరే మాతాజీ, చాలా సంతోషం. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు అడుగుతారా? సెలవు తీసుకుందామా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. మీరు ఇలానే చెప్పి మీరు అలా ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి తర్వాత మాకు అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తా అట్లుంటే మేము కూడా అంత బాగా ఇంట్రెస్టెడ్ గా విని నేర్చుకొని ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అవుతాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ ప్రభు రికార్డింగ్ ఆపేసానా? జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర